जय भीम, जय गुरुदेव, नमो बुद्धाय। सांझियां विचारां दे अज दे शो विच तुहाडा बहुत स्वागत है। मैं धर्मचंद महे और मेरे साथी अज दे बल्कि हमेशा दे सांझियां विचारां विच हिस्सा लैण वाले डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी, साडे दोनों वालों बहुत स्वागत है। अज आपां प्रोग्राम शुरू करन तो पहलां एक आपां गल कर लईए कि एक मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त जिन्होंने मैं 50-60 साल तो 50 साल एटलीस्ट मैं कह सकदा असी वाकफ हाँ, रिश्तेदार हाँ, बहुत प्यार मुहब्बत नाल असीं गुजारे। क्योंकि मेरा उन्होंने बहुत मुहब्बत है, प्यार है, इस करके उन्होंने मैं अज उन्होंने कल नूं 80वां जन्मदिन है जिन्हों का नाम है तरसेम जनागल जी। मैं गुजारिश करूँगा टैक्नीशियन जी, जे हो सकता फोटो उन्होंने हैगी वो दिखा दें तो वधिया गल आ। उन्हों का कल नूं 80वां जन्मदिन है। उन्होंने 80वें जन्मदिन ते मैं लख लख मुबारकबाद पेश करदा हाँ। तो परसों नूं 3 तरीक नूं उन्हों दे लड़के का जिहदा नाम है प्रेम जनागल, उन्हों का 57th बर्थडे है। मैं दोनों ही पे पुत नूं लखां ही मुबारकबाद पेश करदा हाँ। मेरे वालों दोनों बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, मैनी रिटर्नस ऑफ द डे। तो तुसी खूब खुशियां मनाओ, केक कटो, तो बाकी जो करते होंगे शाम वो भी करो, इंजॉय करो। तो पूरी कंस्टिट्यूट की टीम वालों थानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत मुबारक, मेरे साथी मल्होत्रा जी वालों भी बहुत बहुत मुबारक। तो आपां हुण जिहड़ी फोटो ये जनागल साहब इत्थों दे मिसिज है, तो इन्हों का बर्थडे ये 80 साल के होया। इन्हों का कल 2 सितंबर नूं 80 साल के होए हैं। तो इन्हों का जोड़ा बड़ा लड़का है वह नाम है प्रेम जनागल। उन्होंने उन्होंने फोटो भी है हाजिर ग्रुप में। तो उन्होंने 57 ईयर्स ओल्ड हैं। उन्होंने भी साढ़े वालों हैप्पी बर्थडे। तो खुशियां मानो, जिंदे वास्ते रहो। बहुत प्रोग्रेसिव सोच की फैमिली है। इन्होंने मिशन में बहुत योगदान पाया है और मैं इन्हों की लीडरशिप अंडर भी थोड़ा बहुत काम किया है। चलो आप इधरों नहीं जाते, आप फेक तो गल करांगे इन्हों की जी इंपोर्टेंस है, लेकिन अज आप सिर्फ हैप्पी बर्थडे कहना है। बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे सानू। तो बाकी सारे परिवार को साढ़े वालों बहुत बहुत बधाइयां। इंजॉय करो, कल नूं मिलांगे आप। हुण आपां चलदे हां अगले जिहड़ा साडा अज दा प्रोग्राम है वो है कि बहुत जल्दी डॉक्टर साहब स्कूल खुलन जा रहा है। बच्चों दी छुट्टियां खत्म हो रही हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जदों बच्चों दी छुट्टियां खत्म होणियां तो फिर तुहानूं पता बच्चों की यूनीफॉर्म भी लैणे हुंदे आ। तो काफ़ी शॉपिंग वगैरह हुंदी आ। कई बार एक शॉप तो तुहानूं यूनीफॉर्म नहीं मिलती, बहुत सारी शॉपां देखना पैंदा और सस्ता भी देखना पैंदा। तो इस गल नूं लैके लोग बहुत चिंतक हो जाते हैं, बड़े फिक्रमंद होंगे। बच्चों भी होंदा यूनीफॉर्म पा के जाना। एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है फ्रांस दे विच। फ्रांस वालों ने एक कानून बनाया है कि एक चोला टाइप यूनीफॉर्म जिहड़े बच्चे पाउंदे आ, खास तौर पर जिहड़ियां इस्लामिक कुड़ियां बच्चे उन्हां वास्ते एक कानून बनिया। साडे पंजाबियों में भी चोला रिवाज हैगा पाउण दा। इत्थे फ्रांस की गवर्नमेंट ने रोक लाती है भी कोई भी बच्चा चोला पा के, जिन्होंने अबेस कहते वो पा के नहीं आ सकता। पिछले साल उन्होंने जिहड़ा बुरका पा के स्कूल जाने की पाबंदी लाई सी, हिजाब पहन के जाने की पाबंदी लाई सी। उन्होंने आवाज़ पहन के इत्ते भी पाबंदी ला दी है भी बच्चे जिहड़े हैगे आ वो स्कूलों के विच विद्यार्थी बन के आउण, ना कि धार्मिक प्रचारक। तो ये विचार करनी है कि किन्ना कि सही आ, किन्ना कि गलत है। मैं खुद बहुत कुछ देखा है कि कई बार बच्चे घरों तो कपड़े पा के आते हैं इस्लामिक या अपने धार्मिक चिन्ह के मुताबिक, लेकिन राह जाते पार्कों में चेंज क्योंकि थले कपड़े होर होंगे आ। तो बहुत सारिया गल्लां ते आपां विचार करनी। एक तो विचार ये करनी है कि यूनीफॉर्म का होना जरूरी है जां साडे जिहड़े अपने समाजिक लिबास आ उन्हां दा होना जरूरी है। दूसरी गल ये है कि भी जिहड़ी जिथे असीं शिक्षा
ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਕੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸ ਵੱਲ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਘੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਕਿ ਜਦ ਦੂਜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨੋਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਬਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕੀਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਓਨ ਪਰਸਨਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ 16, 17, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਹਿਮ ਔਰ ਅਪ ਟੂ ਹਰ, ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਫਿਲੋਸਫੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗਾ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ। ਕ੍ਰਿਸਚਨਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਬਲਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਡਰੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮਿਨੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਮੇਕ ਸਮ ਸੈਂਸ। ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਅਲਿਟੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਨ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੈ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਟੌਪੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹਿਜਾਬ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੁਰਕੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਮੈਟਰ ਆਫ ਡੀਸੈਂਸੀ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਰੀडम ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਜਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਇਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਰੀडम ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਔਰ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਜਾਬ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਰੀडम ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਖਵਾਤੀਨ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ। ਅਡਲਟਹੁੱਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲੜਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਓਕੇ ਮਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਨਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਨਾਟ ਇਨ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर ਕੋਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਆਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਧਰ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਲਕ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾਓ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਆ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੇयर ਇਜ਼ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਵਾਈ ਦੇ ਮੇਕ ਇਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚਰਚ ਢਾਏ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਮੰਦਿਰ ਕੋ ਢਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਵਾਈ ਨਾਟ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੂਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਲੀਵ ਦੈਟ ਕੰਟਰੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ हेलो। हाँ जी, खुशीराम जी। हाँ, डॉक्टर साहब और महेश साहब, थैंक यू। पहले तो आपको मेरी तरफ से स्निमर नमस्कार। नमस्कार। तो आपने आज बहुत अच्छा ये टॉपिक किया है
क्योंकि ये समस्या तकरीबन यूरोप में बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसमें वो सोच रहे हैं कि उनकी जो सेकुलर कल्चर है उसके साथ इंटरफियर किया जा रहा है। मेरा ऐसा विचार है। बाय एंड लार्ज जो फ्रांस और यूरोप है, ये लोग ज़्यादा सेकुलर आइडियाज को प्रेफर कर रहे हैं। इनका बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, over I think even maybe a few hundred years, maybe almost 1000 years I will say, कि इनके बहुत स्ट्रगल रही है आपस में, लड़ाई झगड़े, you know, although they were Christians, उसमें रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का सवाल पैदा हो गया, और आखिर में उन्होंने ये इस नतीजे पर पहुंचे कि पब्लिक लाइफ में you know, ये धर्म का ज्यादा दखल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट में भी एज वेल एज एजुकेशन में भी। ये उनका बड़ा भारी एक्सपीरियंस है, और इसी वजह से मेरे ख्याल में उन लोगों ने तरक्की करी है। हम लोग जो हैं ईस्टर्न जो लोग हैं, और उसमें मुसलमान खास तौर पर, और उसके बाद सिख और हिंदू, ये लोग जो हैं धर्म के ऊपर ज्यादा पता नहीं क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं। और मेरे को तो ये समझ नहीं आती कि ड्रेस का धर्म के साथ क्या ताल्लुक है। ड्रेस तो आदमी हर वक्त चेंज कर सकता है, तो धर्म तो एक पर्सनल चीज है, ये माइंड की चीज है, इनसाइड रहनी चाहिए, ना कि ये बाजार में दूसरों के साथ भी इंटरफियर करे। और मेरा खास तौर पर ये है कि बच्चे को एज मच फ्रीडम होनी चाहिए एज पॉसिबल राइट फ्रॉम दैट्स व्हाट आई विल से। अनफॉर्चुनेटली जो नेमिंग सेरेमनी है, इसको हम डिस्पेंस विद शायद नहीं कर सकते। उसमें भी मैं ये सोचता हूं कि ये बच्चे के ऊपर एक तरह से थोपा गया है चीज। एनीवे, ये तो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके बाद जो बच्चे को धार्मिक विचार दे के उसको माइंड को क्लोज कर देना और उसको ये कहना है कि यही सच्चाई है, इसके बाद कुछ नहीं है, मेरे ख्याल में ये बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी एट्रॉसिटी है, उसके साथ बड़ा जुल्म है। तो और इसमें ये जो यूनिफॉर्म की ये है फ्रांस की, ये तो छोटी सी बात है। हमें तो इसके और भी आगे होना चाहिए कि बच्चे को खास उम्र तक धार्मिक शिक्षा में घुसेड़ना ही नहीं चाहिए। उसको खाली ये बताना चाहिए कि आपने सोचना किस तरह से है, ना कि क्या सोचना है, किस तरह से सोचना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल में मैं अपनी पर्सनल तौर पर मैं ये बात कह सकता हूं कि जो हैप्पीनेस वो आदमी को फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में है, वो किसी तरह से और अवेलेबल नहीं है। आदमी गरीब हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर वो अपनी थॉट में फ्री है और उसको एक्सप्रेस कर सकता है, तो उस जैसी कोई चीज नहीं है। और मेरे ख्याल में बच्चे के ऊपर हमें कोई चीज नहीं थोपनी चाहिए, और खास करके ये जो धर्म की छोटी मोटी बातें आप शायद बचा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशन भी कोई चीज है, लेकिन उसको ये रोड के ऊपर शो करना ये मेरे ख्याल में वाजिब नहीं है। और मैं ये इसका बड़ा सपोर्टर हूं कि स्कूलों में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ताकि ये पता ना चले कि इस बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, ये अमीर फैमिली का बच्चा है या गरीब फैमिली का बच्चा है, ये मुसलमान बच्चा है या क्रिश्चियन बच्चा है, यू नो। तो ये मैं बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूं, क्योंकि ये जो हमारा सेकुलर थॉट है, सेकुलर वे ऑफ थिंकिंग है, ये हमने बहुत सेंचुरीज की स्ट्रगल के बाद इसको हमने लिया है। इस पर जो फ्री थिंकर्स थे उनको जान की कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, उनको जिंदा जलाया गया है। तो आप ये देखिए, साइंस जो है या फ्री थॉट वाले हैं, वो किसी को मारने के हक में नहीं है ऑन अकाउंट ऑफ दिस स्मॉल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो इस तरह से जैसे हम बड़े होके
ये चाहते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ थॉट होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, हमारे बच्चों को भी ये जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल होनी चाहिए। इस पर बहुत कहा सुना जा सकता है, लेकिन ना तो टाइम ही है ना मेरे में इतनी हिम्मत है। थैंक यू वेरी मच जनाब। जय प्रेम नाम खुशी राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲ ਲਈ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ साहब एंड डॉक्टर साहब नमस्कार। सुमन साहब वेलकम जी। हाँ वेलकम जी। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਯੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਹਿਤਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫਰੀडम ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਪਲੋਰੇਬਲ, ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਨੂਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਪਿਓਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨੂਨ ਨਾ ਠੁੱਸੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੋਬੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਨਕ ਪਾਵਲ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ there will be, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਵਰ ਵਗਣਗੇ ਦਰਿਆ ਲਹੂ ਦੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਜਾਓ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, ਮਸੀਤੇ ਲਿਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਲਿਜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਠੋਸ ਦਾ ਕੱਟੜਪਨ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਦੈਟ ਚਾਈਲਡ ਗਰੋ ਅਪ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਚਾਈਲਡ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨੂਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਖੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਸਿਰਫ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ,
ਇਹ 18 19 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੱਟੜ ਬਣਨਾ, ਲੈਟ them do it। ਪਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਏਜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਲਾ ਟਾਈਪ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਨੌਨ ਇਸਲਾਮ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। हाँ जी मिड्डा साहब, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। जय गुरुदेव जी। ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੇ। हाँ जी, हाँ जी। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਨੇ? ਬਣਾਤਾ? हाँ बनाता जी। ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। हाँ जी, हाँ जी। ਐਨੀਹਾਓ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੰਜਟਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਰਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ, ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੀ ਪੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਜੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲ ਜਾਓ। ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਲਾਈਕ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ, ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ ਵੀ in Rome do as Romans do, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ in Rome we will do what we like to do and we would like to change the local people like us because this is our better way। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਖਰੇਵਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੀ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਘੱਟ ਤੇ ਨਾ ਵੱਧ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਡ ਦੀ ਬੀਟ ਤੇ ਉਹ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਤਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਚੋਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਪਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸੀਨ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਫਿਰ ਕਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਹੋਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੀਟ ਫੇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਠਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਉਹੀ ਪਹਿਨੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਲ ਲਈ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜਨਾਗਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਾਇਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਡਰੈਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਨੇਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਲਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਰੈਸਿਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਰਾਈਟ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੋਟਅਪ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਕਟਰੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੱਚਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੁਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਹ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਕਨੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੱਲਿਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਸਕੂਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ 1000 ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਈ ਚਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਲੈ ਲਓ, ਡਾਕਟਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਨਰਸਿਸ ਲੈ ਲਓ, ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਰਸ ਕੌਣ ਆ, ਸਿਸਟਰ ਕੌਣ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਣ ਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਡ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫੋਰਮੈਨ ਦੇ ਕੋਟ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਰਮੈਨ ਚਿੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਸੈਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਟ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲ, ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਜਾਮਾ ਪਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧੋਤੀ ਲੈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਆਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਗਾਰਡਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਯੂਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆ, ਸੇਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨੂਕਰ ਵਗੈਰਾ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫੇਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲਸਰੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਂਥਮ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਂਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਂਥਮ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੈਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਊਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਸਨਲ ਫੇਥ ਹੈਗਾ, ਪਰਸਨਲ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਲ ਵਨ ਆਊਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੈਂਗਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਗਰੁੱਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਸਕਦੇ, ਡਰੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਰਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਹੋਰ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕੋਲਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ
ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤਰਸੇਮ ਜਨਾਗਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 80ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਨਾਗਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 57 ਪੰਜਾਬੀ 57 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਐਜ਼ ਆਲਸੋ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕੰਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾయ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ।